हाय एवरीवन वेलकम टू माय चैनल प्लस टू ऑल क्लासेस बाय शोभन सर। आज आम आलोचना करबा चाणक्य नीति प्लस टू सेकेंड इयर आर्ट्स संस्कृत ऑप्शनल श्लोक 16 रु श्लोक 20 पूर्व तीन पार्ट रे मु श्लोक 1 रु 5 श्लोक 6 रु 10 श्लोक 11 रु श्लोक 15 जाए आलोचना करिछि। एई पार्ट रे मु श्लोक 16 रु श्लोक 20 जाए आलोचना करी। तेणु वीडियो को आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु भल कि संस्कृत ऑप्शनल चाणक्य नीति बुझंतु जोटा तुम इंटरनल पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। ता सहित चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक शेयर एंड गोटे छोटिया कमेंट कर दियंतु जोटा कि मते एनकरेजमेंट करिवो तुम पे नुआ नुआ संस्कृत ऑप्शनल वीडियो बनैया पे। आउ वीडियो को सांग मान सहित शेयर मध्य करिवो। चलंतु स्टार्ट करिया। श्लोक 16 कौन देला? को अतिभारः समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। को अतिभारः समर्थनां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः सुविद्यानां कः परः प्रियवादिनां। श्लोक पढ़िल। अभी श्लोकर अन्य पढ़िदेवा कौन देछि? समर्थानां कः अतिभारः व्यवसायिनां किं दूरं सुविद्यानां कः विदेश प्रियवादिनां कः च। ओडिया अनुवाद बुझिबा। ओडिया अनुवाद कौन देछि? समर्थ लोक मानकर कौन बा अधिक भार, व्यवसायी मानक पक्षे दूरस्थान कौन, विद्वानकर केउटा विदेश, मिष्ठवासी मानकर किए बा शत्रु। श्लोक बुझिया। एथर कौन देला श्लोक? को अतिभारः समर्थनां किं दूरं व्यवसायिनां को विदेशः। को अतिभारः समर्थ व्यक्ति बा जड़े बुद्धिमान व्यक्ति पाखरे अतिभार कौन? गोटे विद्यार्थी पाखरे शिक्षा ग्रहण करिया ना काम करिया कोटा ताको अधिक भार लागिवो? ताको पाठ पढ़िया भार लागे। किंतु प्रकृत रे जो लोक काम करूची ताको काम भार लागिथिवो, पाठ पढ़िया सहज लागिथिवो। तुमको काम करिया सहज लाଗୁଛି, पाठ पढ़िया कष्ट लाଗୁଛି। सेमिति जे विद्वान जे बुद्धिमान व्यक्ति ताकू कोटा भी को अतिभार कौन अतिभार ताकू लागिवो, ओजनिया कौन लागिवो, तापे सबु जिनिस सहज लागिवो जे समर्थ जे बुद्धिमान व्यक्ति। आउ सेकेंड पॉइंट देला कौन? व्यवसायीनां को विदेश, जो माने व्यवसाय करछंती तांको भी विदेश बा कौन? जे व्यवसाय करछंती तांको पे विदेश बा कौन? तांको पे निज घर होउची विदेश। से बुली बुली चारियाडे तांकर व्यापार करिवे ना, तेंगरी तांको पे विदेश बोली शब्द ही नाही। सेही परी सुविधिनां कह सुबुद्धिनां कह परः प्रियवादिनां। जे मधुर कथा कहूची, मीठा मीठा कथा कहूची, तार शत्रु बा किए? जे मधुर मीठा कथा कहे तार शत्रु केही नाहंती। सदाबेले ता वाक्य रे प्रिय कथा रे से पर को सदाबेले आपणार करिथाए। ए श्लोक रे चाणक्य कहिचंती समर्थ लोक मानकर पई अधिक भार बोली शब्द नाही। समर्थ लोक मान कौन बा अधिक भार? पुणी चाणक्य कहते एठारे व्यवसायी मानक पक्षे दूरस्थान कौन? जो माने व्यवसाय करछंती तांको पे विदेश बा कौन? विद्वान मानकर केउटा विदेश, जो माने बिजनेस करछंती बा व्यापार करछंती तांकर विदेश कौन? विदेश बोली किछि नाही। मिष्ठवासी मानकर किए बा शत्रु, जो माने मीठा मीठा कथा कहउछंती तांकर शत्रु किए? मिष्ठवासी मानकर किए बा शत्रु। श्लोक 16 सैला। श्लोक 17 कौन देला? अन्वय तुम पढ़ीदेव, मुझे देखई दूची। अन्वय तो मुझे पढ़ीदेली, ओडिया भी पढ़ीदेली। केवल तार जो विषेदार्थ रहा, विषेदार्थटा फटो उठुनी। मु फटो उठी तुम व्हाट्सएप ग्रुप रे विषेदार्थटा छाड़देवी। विषेदार्थ पढ़ी तुम बुझीपार। ओडिया लिखाई विषेदार्थटा मो ग्रुप रे फटो उठी छाड़देवी। तेणुक व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन हेब। डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप ग्रुप रे लिंक रही। श्लोक 17 कौन देछि? अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं चापमानश्च मतिमात्र प्रकाशयेत्। कौन देला ता अन्वय? मतिमान अर्थनाशं मनस्तापं गृहे दुश्चरितानि च वंचनं च अपमानं च न प्रकाशयेत्। बुद्धिमान व्यक्ति धनहानि, मनर दुख, घरे घटिया खराब छिद्र कथा, निजे प्रतारित हेबा ओ अपमानित हेबा कथा को प्रकाश करिबा उचित नुहे। श्लोक बुझिया। कौन श्लोक देला?
ଅର୍ଥନାଶମ ମନସ୍ତାପମ ଗୃହେ ଦୁଶ୍ଚରିତାନି च। ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ତାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ବା ବନ୍ଧୁ ନିକଟରେ ଯିଏ ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କେବେ ନିଜର ଅର୍ଥନାଶ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାଯାଏ ଆମର ଘରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଅର୍ଥ ଆମର କ୍ଷୟ ହେଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଇ କଥାଟା ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବା କି କୌଣସି କଥା ଘରେ ଘଟିଗଲା, ସେଇଟା ବି ଆମ ଘରର କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବଞ୍ଚନମ ଚାପମାନଶ୍ଚ, ନିଜେ ପ୍ରତାରିତ ହେବା ବା ଅପମାନିତ ହେବା, ସେଇ କଥାଟା ବି ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ଏହିସବୁ କଥା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ଶ୍ଲୋକ? ଆଉ ଥରେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ ବା ଚାଣକ୍ୟ ଏହି ଶ୍ଲୋକରେ କହିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଧନହାନି, ମନର ଦୁଃଖ, ଘରେ ଘଟିଥିବା ଖରାପ ବା ଛିଦ୍ର କଥା, ନିଜେ ପ୍ରତାରିତ ହେବା ଓ ଅପମାନିତ ହେବା କଥାକୁ ଅନ୍ୟ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା କଥାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସେ କେବେ କରେ ନାହିଁ। ବିଶେଷାର୍ଥ ପଢ଼ିଦେବ, ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇଠି ବିଶେଷାର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ 18 କ'ଣ ଦେଲା? ଶ୍ଲୋକ 18ଟା ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନି, ତଥାପି ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଫଟୋ ଛାଡ଼ିଦେବି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପଢ଼ିଦେବ। ମୁଁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ଖାଲି ଦେଖିଦିଅ। ଅଧମା ଧନମିଚ୍ଛନ୍ତି ଧନମ ମାନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟମାଃ ଉତ୍ତମା ମାନମିଚ୍ଛନ୍ତି ମାନ ହି ମହତଂ ଧନମ୍। ଅନ୍ୱୟ କ'ଣ ଦେଲା? ଅନ୍ୱୟ ଦେଇଛି, ଅଧମା ଧନମିଚ୍ଛନ୍ତି ମଧ୍ୟମା ଧନମ ମାନମ ଉତ୍ତମା ମାନମିଚ୍ଛନ୍ତି ଚ ମହତଂ ମାନ ହି ଧନମ୍। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ିଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ ବୁଝେଇଦେବି ତୁମକୁ। ଏହି ସଂସାରରେ ଅଧମା ବା ନିଚ ଲୋକମାନେ ଧନ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ମଧ୍ୟମ ଲୋକମାନେ ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ ତଥା ଉତ୍ତମ ଲୋକମାନେ ସମ୍ମାନ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, କାରଣ ମହତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର କେବଳ ସମ୍ମାନ ହିଁ ଧନ ଅଟେ। ଲୋକ ବୁଝିବା କ'ଣ ଶ୍ଲୋକ ଦେଲା? ଅଧମା ଧନମିଚ୍ଛନ୍ତି ଧନମ ମାନଶ୍ଚ ମଧ୍ୟମା। ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟକ୍ତି ସଦାବେଳେ ଧନ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ଧନ ଓ ସମ୍ମାନ, ଧନ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ଧନ ସମ୍ମାନ ଠାରୁ ବି ବଡ଼। ଯିଏ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ମାନ ବା ସମ୍ମାନ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ମାନ ହି ମହତଂ ଧନମ୍, ସମ୍ମାନ ହିଁ ଧନ ଠାରୁ ବଡ଼ ଅଟେ। ମାନ ହି ମହତଂ ଧନମ୍। ଲୋକ ବୁଝିଲ? ବିଶେଷାର୍ଥ ପଢ଼ିଦେବ। ଗ୍ରୁପ୍ରେ ତୁମର PDF ଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଦେଖିଦେବ। ଏବେ ଯିବା ଶ୍ଲୋକ 19 କ'ଣ ଦେଲା? ତ୍ୟଜ ଦୁର୍ଜନ ସର୍ଗ ଭଜ ସାଧୁ ସମାଗମ କୁରୁ ପୁଣ୍ୟମ ଅହୋରାତ୍ରମ୍ ସ୍ମର ନିତ୍ୟମନିତ୍ୟମ୍ ତାମ୍। ଦୁର୍ଜନ ସଂସର୍ଗମ ତ୍ୟଜ ସାଧୁ ସମାଗମ ଭଜ ଅହୋରାତ୍ରମ୍ ପୁଣ୍ୟମ୍ କୁରୁ ଅନିତ୍ୟତାମ୍ ସ୍ମର। ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ଦୁର୍ଜନ ବା ଖଳ ଜନର ସାଙ୍ଗ ତ୍ୟାଗ କର, ସଜ୍ଜନ ସଙ୍ଗତି ଲାଭ କର, ଦିନ ରାତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର ଓ ନିରନ୍ତର ନଶ୍ୱରତାକୁ ସ୍ମରଣ କର। ପଢ଼ିଦେଲି, ଶ୍ଲୋକ ବୁଝିବା। ତ୍ୟଜ ଦୁର୍ଜନ ସଂସର୍ଗମ ଭଜ ସାଧୁ ସମାଗମ। ଦୁର୍ଜନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ସଦାବେଳେ ଭଲ ଲୋକଙ୍କର ସାଙ୍ଗ କର। ତମ ବାପା ମା କହୁଥିବେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଦାବେଳେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ କର, ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କର। ଟିଚର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଯିଏ ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଲ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଲେ ତମେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବ। ସେହିପରି କୁରୁ ପୁଣ୍ୟମ ଅହୋରାତ୍ରମ୍ ସ୍ମର ନିତ୍ୟମନିତ୍ୟତାମ୍। ଦିନ ରାତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କର, ନିରନ୍ତର ନଶ୍ୱରତାକୁ ସ୍ମରଣ କର ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କର। ସଦାବେଳେ ଖରାପ ସାଙ୍ଗକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଲ ସାଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମତରେ କୁରୁ ପୁଣ୍ୟମ ଅହୋରାତ୍ରମ୍, ଦିନ ରାତି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମକୁ ନିତ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷାର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ବିଶେଷାର୍ଥ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠି ଛାଡ଼ିଦେବି, କ୍ଲିଅରଲି ଦେଖାଯାଉନି ବିଶେଷାର୍ଥ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିଅରଲି ଫଟୋ ଉଠି ଛାଡ଼ିଦେବି, ପଢ଼ିଦେବ। ଅବିକା ଶ୍ଲୋକ 20। ସୁଖାର୍ଥୀ ଚେତ୍ ବିଦ୍ୟାଂ ତ୍ୟଜେତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚେତ୍ ସୁଖଂ ତ୍ୟଜେତ୍। ସୁଖାର୍ଥିନଃ କୁତଃ ବିଦ୍ୟା ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ କୁତଃ ସୁଖଂ ସ୍ୟାତ୍।
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କ'ଣ ଦେଲା? ମୁଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୱୟ ପଢ଼ିଦେଲି। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କହିଦେଉଛି, ଯଦି ସୁଖକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତେବେ ବିଦ୍ୟାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଉଚିତ। ଯଦି ବିଦ୍ୟା ବିଳାସୀ ତେବେ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରିବା ବିଧେୟ। କାରଣ ସୁଖ ବିଳାସୀ ଜନର ବିଦ୍ୟା କେଉଁଠି ହେବ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ସୁକର ସୁଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ଶ୍ଲୋକ ଏଥର ବୁଝିବା। କ'ଣ ଦେଲା ଶ୍ଲୋକ? ସୁଖାର୍ଥୀ ଚେତ୍ ବିଦ୍ୟାମ୍ ତ୍ୟଜେତ୍ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଚେତ୍ ସୁଖମ୍ ସୁଖାର୍ଥିନଃ କୃତେ ବିଦ୍ୟା କୃତେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥିନଃ ସୁଖମ୍। ଏଠି ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ସୁଖ ଆଶା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିର କେବେ ବିଦ୍ୟା ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଯିଏ ବିଦ୍ୟା ବିଳାସୀ ତାକୁ ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆଉ ଯଦି ଯିଏ ସୁଖକୁ ଅଭିଳାଷ କରେ ତାହେଲେ ତାର ବିଦ୍ୟା କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାକୁ ବିଦ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ସଫଳତା ଆଉ ସୁଖ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଯଦି ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମ ନିଦ୍ରାକୁ, ସୁଖ ସଉକକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ। ତୁମର +2 ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ, କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ତୁମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ତୁମକୁ ତୁମ ସୁଖ, ନିଦ୍ରା ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ବଳରେ ହିଁ ତୁମେ ତୁମର କାଉନସିଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିପାରିବ। ମୁଁ ବିଶେଷାର୍ଥ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ବିଶେଷାର୍ଥ ତୁମେ ପଢ଼ିଦେବ। ବିଶେଷାର୍ଥ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ଲୋକ 21 ଠୁ ଶ୍ଲୋକ 25। ଏହି ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ 16 ଠୁ ଶ୍ଲୋକ 20 ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କଲି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ 21 ଠୁ ଶ୍ଲୋକ 25 ଯାଏଁ ପଢ଼ିବା। ଶ୍ଲୋକ 24ଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ତୁମର ଅଛି, ଶ୍ଲୋକ 24ଟା। ୟେସ୍, ଶ୍ଲୋକ ତୁମର 24ଟା ରହୁଛି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟରେ ତୁମର ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ସରିବ। ଏଇ ପାର୍ଟରେ ମୁଁ ଶ୍ଲୋକ 16 ରୁ ଶ୍ଲୋକ 20 ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ଶ୍ଲୋକ 21 ରୁ ଶ୍ଲୋକ 24 ଯାଏଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଏବଂ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ତୁମର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପାଇଁ ଅପସନାଲ ସଂସ୍କୃତ ସରିଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।